اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ تم انسانوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب سے بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن کا حساب کتاب کا یقین رکھتا ہو، اور وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا۔ یعنی اللہ پاک نے بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی یہ 3 پہچانیں ہیں، اس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی کہ وہ اللہ سے ملنے کا یقین رکھے گا اور آخرت کے دن کے حساب کتاب کا یقین رکھے گا، اور اس کی پہچان فرمائی کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا۔ آج ہم میں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن اگر یہ 3 خوبیاں اگر ہمارے اندر ہیں، 3 خصلتیں ہیں، تو قیامت میں یہ مانا جائے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، ورنہ یہ جھوٹے دعوے ہمارے منہ پر مار دی جائیں گے، کیونکہ آپ نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آپ نے اللہ کے ہر حکم کو زبان سے بھی تسلیم کیا ہے اور دل سے بھی مانا ہے۔ قرآن میں ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی پہچان ہے کہ اس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی، کہ سب سے پہلی خوبی لمن کان یرجو اللہ، یعنی اسے اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا۔ قرآن میں ہے نا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، رب نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتا ہو، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی جو انسان خواہشوں کی پیروی کرتا ہوگا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، عزت کہاں ملے گی، لذت کہاں ملے گی، دولت کہاں ملے گی، اسے اللہ سے ملنے کا یقین نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا رب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی پہچان والیوم الآخر، کہ اسے آخرت کے دن کے حساب کتاب کا یقین ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی سورہ زلزلہ کی آیت ہے کہ جس دن انسان اپنے رب کی طرف دوڑے گا اپنا نامہ اعمال دکھانے اللہ کو، تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر نیکی کا بھی بدلہ دے گا اور ذرہ بر بدی کا بھی بدلہ دے گا۔ یعنی یہ یقین رکھو گناہ کرتے وقت بھی، نیکی کرتے وقت بھی، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں بھی رہو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ جس کے ایمان والیوم الآخر، آخرت پر ہوگا، وہ گناہ کرنے سے ڈرے گا۔ آج ہم اکثر لوگ اپنے پیر صاحب کا تو شجرہ گھس گھس کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آپ غور کریں میرے بھائی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کیوں کیا؟ قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے کیا نا۔ آج اکثر لوگ ہمارے اماموں میں جاہل ہیں، جو قرآن کے علم سے غافل ہیں، اسی لیے کیونکہ جو قرآن کی آیتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے سامنے سے نکل جاتا ہے القاریہ تو ملقاریہ، ما ادراک ما القاریہ، کہ کیا جانا تو نے دل دہلانے والی کیا ہے۔ اس میں ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، رب نے فرمایا نا کہ جس کی عمل کی تولیں بھاری ہوں گی وہ منمانے عیش میں رہے گا، اور جس کی عمل کی تولیں ہلکی ہوں گی وہ حاویہ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی امانت ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائی، آج ہم لوگ اکثر لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے آخرت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔
आखिरत का तस्वुर और अल्लाह से मुलाकात का तस्वुर हमारे दिलों से धुंधला पड़ गया है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु जब सूरह यासीन की आयत पढ़ी आपने तो अबगश खा कर गए। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, क़यामत में अल्लाह फरमाएगा मुजरिमों से, हट जाओ ए मुजरिमों, तुम कहाँ मेरे नेक बंदों के साथ खड़े हुए हो, कहाँ खड़े हुए हो, तुम अलग हट जाओ। हजरत उमर फारूक ने जब ये आयत सुनी तो आप बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया कि जिस रसूल सल्लम की पैरवी वही करेगा, रसूल सल्लम की ज़िंदगी को रोल मॉडल वही बनाएगा जिसके अंदर ये 3 खूबी होगी कि अल्लाह से मिलने का उसे यकीन होगा, दूसरा आखिरत के दिन के हिसाब किताब के दिन का यकीन होगा, और वो अपने रब को कसरत से याद करता होगा। सूरह आराफ की आयत नंबर 205 में रब ने फरमाया ना, वस्कुर रब्बका, अपने रब को दिल में आजिज़ी खौफ से याद करो और आवाज़ से और धीरे याद करो, और वला तकुम मिनल गाफिलीन, और गाफिलों में ना हो जाओ। और रब ने फरमाया वस्कुर रब्बका वला तकुम मिनल गाफिलीन, अपने रब को याद करो और गाफिलों में ना हो। और रब ने फरमाया वस्कुर रब्बका इज़ा नसीत, जब अपने रब को भूल जाओ तब याद करो। और सूरज सिजदा की आयत नंबर 16 में भी रब ने फरमाया ना, अपने नेक बंदों की पहचान फरमाई। रब ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदूना रब्बहुम खौफन व तमा। रब ने फरमाया कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो बिस्तरों से जुदा होकर अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। ज़ियाउल वाइज़िन की एक हिकायत है नाज़रीन के एक गांव में एक मुसलमान रईस का इंतकाल हो गया। उसमें 200 लोगों ने उस जनाजे में शिरकत की। इत्तफाक से इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आ सके। अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, किसी को भी नमाज जनाजा पढ़ाना नहीं आती थी। अल्लाह अकबर। तब उन्होंने देखा कि दूर में एक बुजुर्ग खड़े हुए थे ज़ईफ, उनके पास गए, बोले हज़रत आप नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। उस बुजुर्ग ने हामी भर दी, लेकिन उन्हें बड़ी हैरत हुई कि 200 मुसलमान हैं और इन्हें नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आती। अल्लाह अकबर। उसके बाद उन बुजुर्गों ने नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू की। तो जब उन्होंने नियत बांधी अल्लाह अकबर कहकर पहली तकबीर में, जिसके बाद सना पढ़ते हैं, आपने 15 मिनट ले लिए सना पढ़ने में। खामोशी से अब सब लोग खामोश रहे और लोगों को लगा कि हम पागल आदमी से तो नमाज जनाजा नहीं पढ़वा रहे हैं। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर आपने दूसरी बार अल्लाह अकबर कहा, जिसमें दरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है। अब लोगों को यकीन हो चला कि हम तो किसी पागल से ही नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। फिर तीसरे बार आपने फिर 15 मिनट के बाद अल्लाह अकबर कहा। इसमें पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर हय्यतना मय्यतना शाहिदना गायबना, अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदा मुर्दा हाजिर गायब को। फिर उन्होंने 15 मिनट लिया। फिर चौथी बार 15 मिनट के बाद उन्होंने अल्लाह अकबर कह के सलाम फेरी। जो ही सलाम फेरी, लोगों ने उनको घेर लिया और उनसे कहा कि आपने इतना तवील जनाजा क्यों पढ़ाया। इस पर बुजुर्ग ने कहा कि क्या मैं तुम्हें पागल लिखता हूँ। बोले नहीं। तो बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। तो बुजुर्ग ने कहा, आपने फरमाया मसलुल लज़ीना यज़कुरू रब्बहु वल्लज़ीना ला यज़कुरू मसलुल हय्य वल मय्यित। उस बुजुर्ग ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह का जिक्र करता है उसकी मिसाल जिंदों में है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दों में है, चलती फिरती लाश के समान है। बोले तुम 200 लोग हो, तुमको सबको मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और तुमको एक भी नमाज जनाजा पढ़ाना नहीं आती, एक जन को भी। बड़े शर्म की बात है। बोले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता उसकी मिसाल मुर्दों में है। लिहाजा मैंने तुम 200 लोग मुर्दों में हो, मैंने तुम 200 लोगों को नमाज जनाजा पढ़ा दी। कल कोई तुमको नमाज जनाजा पढ़ाने वाला मिले या न मिले। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा है, रोल मॉडल है। किन के लिए? जो अल्लाह से